गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 1 जुलाई 2026 बुधवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना, मधुबाबू पेंशन, राशन कार्ड भली अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर दिंतु। आसतु नजर पकाइबा आज खबर उपरे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार महा घोटाला हेतु अभियोग होइछे। गरीबों चाउल हड़प करुछंती रिटेलर। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार महा घोटाला होइतबा अभियोग होइछे। गरीबों चाउल हड़प करुछंती रिटेलर। फल शोषणर शिकार होउछंती हिताधिकारी माने। योजनार 3 मासर चाउल जोगाई दिया जाउछंती बोली कहिछंती सरकार। मात्र हिताधिकारी खातार 3 मासर चाउल लेखा जाई 2 मासर चाउल दिया जायथवा नै गुरुतर अभियोग होइछे। सेपटे जिला जोगाण अधिकारी कहिछंती जे तदंत पर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार महा घोटाला होइतबा अभियोग होइछे। गरीबों चाउल हड़प करुछंती रिटेलर। अभियोग कले मिलुछि धमक। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉकर शोषणर शिकार होइछंती हिताधिकारी माने। योजनार लोकार्पण पर एका संगे एप्रिल, मे और जून 3 मासर चाउल दिया जाउछि। मात्र हिताधिकारी खातार 3 मासर चाउल लेखा जाई 2 मासर चाउल दिया जायथबा नै गुरुतर अभियोग होइछि। परवर्ती खबर। आगकू आसुछि चलित मौसुमी ऋतुर प्रथम लघुचाप। 7 दिन जाए प्रबल वर्षार संभावना रही। 1 ରୁ 6 तारिख पर्यंत राज्य में हालुका प्रबल वर्षा संभावना थिबा बेले 2 तारिखରୁ बढ़िबो वर्षार संभावना। प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना सृष्टि होबाकू जाउछि। चलित मौसुमी ऋतुर प्रथम लघुचाप 3 तारिख लघुचाप संभावना रही। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं एहार आखपाख अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना देइछन्ते। आसंता 24 घंटे केन्दुझर, मयूरभंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा और कोरापुट, रायगड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आज झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़ जिले प्रबल अति प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रहिथिबारु जारी होइछि ऑरेंज अलर्ट। परवर्ती खबर। भत्ता को नहीं आसिला बड़ अपडेट। बैंक आकाउंट सह आधार लिंक नथिले मिलिबनी भत्ता टंका। जानतु एहार संपूर्ण प्रोसेस कौन रही। पेंशन बंटन व्यवस्था को अधिक स्वच्छ और डिजिटल करिबार उद्देश्य राज्यर लक्ष लक्ष वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, भिन्नक्षम पेंशनभोगी पई बड़ खबर। आधार सह बैंक खाता लिंक नथिले अटकी जाइपारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता टंका। एने समस्त जिलापाल को चिठी लिखि तुरंत पदक्षेप नेबाकू कहिछि सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। वर्तमान राज्य में 3,35,850 जन पेंशनभोगी आधार नंबर बैंक खाता सह मैपिंग होई नथिबा तथ्य सरकार चिंता बढ़ाई। सरकार यह मध्य स्वीकार करिसेंति जे यही हिताधिकारी मानक मध्यरु अनेक शय्याशायी, वृद्ध किंबा असुस्थ थिबारु बैंक को जे आधार अपडेट करबा सेमानक पय संभव हेउ नाही। सेति जिला प्रशासन को घरे घरे जे एभଳି हिताधिकारी को चिन्हट करबा सह आधार सीडिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र संपन्न करने को निर्देश दिया जायछि। जिला समाज सुरक्षा अधिकारी मानक एनएसएपी पीपीएस पोर्टाल व्यवहार कर यही हिताधिकारी मानक तालिका प्रस्तुत करबा सह ब्लॉक स्तर आधार ऑपरेटर मानक सहयोग रे लिंकिंग कार्य संपन्न करने को कहुଯାଇଛି। सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ समस्त जिलापाल और जिला प्रशासन को जारी कर चिठी स्पष्ट कर 2026-2027 आर्थिक वर्ष एनएसएपी अंतर्गत पेंशन अर्थ प्लाटफर्म माध्यम एसएनएस फॉर्स प्लाटफर्म माध्यम आधार भित्तिक पेमेंट मोड प्रदान कर किंतु नूतन व्यवस्था अनेक हिताधिकारी आधार संख्या बैंक खाता सह लिंक हुए नहीं। सरकारी तथ्य अनुसार एपरी हिताधिकारी संख्या 3,35,850 पहुंचे। फल आगामी दिन में अकाउंट बेस्ड पेमेंट व्यवस्था बंद हो पारे एवं पेंशन पाइबार बाधा सृष्टि होगा आशंका रही। परवर्ती खबर। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार अतिरिक्त 5 किलो चाउल मिलवा आरंभ हो जाइए। हिताधिकारी मुहरे हस फुटी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्भुक्त समस्त हिताधिकारी को कंट्रोल मिलुछि अतिरिक्त 5 किलो चाउल। सरकार घोषणा कर मुंड पिछा अतिरिक्त 5 किलो चाउल कंट्रोल दिया जाउछि। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्भुक्त समस्त हिताधिकारी को कंट्रोल मिलुछि अतिरिक्त 5 किलो चाउल। सरकार घोषणा कर मुंड पिछा अतिरिक्त 5 किलो चाउल कंट्रोल दिया जाउछि। एप्रिल मास ठारू पिछला भाव अर्थात एप्रिल ରୁ जून पर्यंत 3 मासर चाउल 15 किलो मुंड पिछा दिया जाउछि। हिताधिकारी माने चाउल पे खुशी थिबा कहिसंते।
ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହା ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 2ଟି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 33,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ରହିଛି, 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 1,20,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବିପିଏଲ୍ରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍, 15 ଦିନରେ ଯାଞ୍ଚ, 7 ଦିନରେ ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ କେହି ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଣିକି NFA-BSA ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଉ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆବେଦନ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସହାୟତା ରାଶି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଭୋଟର ଆଇଡି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା। ଏହିସବୁ 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅବଧି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅବଧି ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏଯାଏ 18.79 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ କଟିଗଲା ନାଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ପଡ଼ିଲେ ବାଦ୍। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ପୂର୍ବ କିସ୍ତିରେ 51 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର 41,68,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭେଟି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅର୍ଥ କାଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 2 ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏକାଥରକେ 2 ମାସର ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ। 17.60 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏକାଥରକେ ମିଳିଲା 2 ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି। ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟର 17,60,435 ଜଣ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 91.5% ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକାଥରକେ 2 ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ରାସନ ନିୟମ। ଏବେ ପରିବାର ନୁହେଁ, ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ମିଳିବ ରାସନ। ଦେଶର ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା PDS ଏବଂ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026ର ଚିଠା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କରିବା। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ମାସକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆଜିଠୁ ଅଣସର ଦର୍ଶନ। ବରହମଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ 7 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 50ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି 365 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଣସର ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି। ଏହି 15 ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ସାର। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ ଭାବରେ ସାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିବ। ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ କମିଟି SIFCର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ସାରର ପୂର୍ବ ମହଜୁଦ ପ୍ରି ପୋଜିସନିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ରିହାତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି PM କିଷାନ 23ତମ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟାଟସରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 20ରେ 23ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ରିଭ୍ୟୁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖାହୋଇଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ୱିଥହେଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତାର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ମିଳିବା ପରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଏ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହି 3ଟି ବୈଷୟିକ ଭୁଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କା ଅଟକିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ PM କିଷାନ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ରେକର୍ଡ ନୋ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି EKYC କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5G ଯୁଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 4G ମୋବାଇଲ। ସହଜେ ହେଉନାହିଁ କାମ କରିବା। 5G ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 4G ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର, ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ ଓ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଧୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର 5G ସୁବିଧାଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ବଜାର ସୁବିଧା। WEPର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ୟମୀ ଓଡ଼ିଶା MSME କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଦ୍ୟମୀ ଓଡ଼ିଶା MSME କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମହିଳା ଉଦ୍ୟମିତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ WEPର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେବଳ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ମହା ଅଭିଯାନ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବୁ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେମାନେ ବିକାଶର କେବଳ ଅଂଶୀଦାର ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
राज्य में महिला परिचालित उद्योग संख्या पूर्व 25% थिबाबेले एबे यह 53% को वृद्धि पाई। परवर्ती खबर आरबीआई रे नुआ प्लान ऑनलाइन टंका पठाइबा नियम रे हेबो परिवर्तन। डिजिटल पेमेंट रे वर्धित धारा मध्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऑनलाइन ठकै को रोकिया पे एक बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछे। आरबीआई प्रस्ताव देइछि जे 10,000 अधिक ऑनलाइन ट्रांसफर संपूर्ण हेबा पूर्व गोटे घंटा विलंब होई पारे। देश रे बैंकिंग शिल्प एही सुरक्षा पदक्षेप को समर्थन करिथिया बेले यह साधारण लोकों सुविधा एवं संभाव्य वैश्विक चैलेंज संपर्क में चिंता प्रकाश करिछे। बैंक गुड़िक विश्वास करती जे एही नियम ठकै को रोकिबारे साहाय्य करिबो, किंतु साधारण लोके माने सेमानकर दैनंदिन कारोबार असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। परवर्ती खबर प्रति मासरे मिलिबो 3,000 पेंशन। मात्र 55 टका निवेश रे प्रति मासरे मिलिबो 3,000 टका पेंशन। भारतीय कृषक मानक एक बड़ आश्वस्ति। भारतीय कृषक मानक एक बड़ आश्वस्ति। एबे सेमाने प्रति मासरे पेंशन पाई परिबे। आज्ञा हाँ, आपण ठीक शुणिछन्ते। देशर लक्ष लक्ष व्यक्ति असंगठित क्षेत्र नियोजित रास्ता विक्रेता, रिक्शा चालक, श्रमिक, घरोई कर्मचारी, दर्जी, ड्राइवर, कृषि श्रमिक एवं दैनिक मजुरिया भली विभिन्न वृत्ति सहित जड़ित। साधारणतः यही श्रमिक माने कर्मचारी प्रोविडेंट पांठी, ग्राच्युटी किंबा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लाभ पाती नहीं, जहाँफल सेमानक परवर्ती वर्ष गुड़िक आर्थिक चैलेंज सृष्टि हुए। यही समस्यार प्रतिक्रिया सरकार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पदक्षेप आरंभ करथिले। यह एक स्वेच्छासेवी पेंशन योजना जहाँ असंगठित क्षेत्रर कर्मचारी मानक अवसर समय आर्थिक स्थिरता प्रदान करने डिजाइन करा जायछे। एही योजना ने अंशग्रहणकारी माने 60 वर्ष बयस हेबा पर सर्वनिम्न 3,000 टका मासिक पेंशन पाइबा हकदार। परवर्ती खबर चाष ऋतु रे 60 दिन बंद रहबो भिबिजी रामजी काम। सरकार विज्ञप्ति जारी होइछे। राज्य में चाष कार्य श्रमिक अभाव दूर करने एवं कृषि कार्य को प्राथमिकता देवा लक्ष्य विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण आईन 2025 भिबिजी रामजी अनुଯାयी चाषर व्यस्त समय कार्य उपर 60 दिन कटकणा लागू करिसेंती राज्य सरकार। एने पंचायत राज और पानी जल विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछे। विज्ञप्ति अनुसार जिला और ब्लॉक भित्तिक चाषर सर्वाधिक व्यस्त समय को चिन्हट करी सही अवधि में भिबिजी रामजी अधीन में कौनसी नूतन काम आरंभ किंबा चालुथिबा काम कराजिबो नाही। एही समय ग्रामांचल श्रमिक माने कृषि कार्य नियोजित होई पारे बोली सरकार आशा करिसेंते। परवर्ती खबर पाठ्य पुस्तक त्रुटि को नहीं तेजिला राजनीति। मंत्री इस्तीफा दाबी अड़ी बसिले विरोधी। सरकार अग्नि परीक्षा। स्कूल पाठ्य पुस्तक मालमाल त्रुटि घटना एबे केवल शिक्षा विभाग प्रश्न होई रही नहीं, यह राज्य राजनीतिर सबुठ बड़ प्रसंग में परिणत होइछे। गोटे पटे बीजेडी गणशिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी सरकार को 48 घंटार मोहलत देइथा बेले अन्यपटे कांग्रेस एही प्रसंग को राज्यव्यापी आंदोलन रूप देबाकू प्रस्तुत होइछे। नवरंगपुर बंद डाकरा सह मंत्री बहिष्कार दाबीर स्वर आहुरी तीव्र करिसेंती पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। किंतु विरोधी कहवा कथा यह केवल मुद्रण जनित भूल नुहे बरं संपूर्ण व्यवस्थार विफलता। यही घटना कांग्रेस केवल मंत्री इस्तीफा दाबी सीमित रहे नहीं। पाठ्यपुस्तक केउं प्रेस रे छापागला, किए छापिला और केउं प्रक्रिया रे काम दियागला से नहीं मध्य सरकार स्पष्टीकरण दियंतु बोली दाबी करिसेंते। बीजेपी जड़े नेता पुओं संस्था एही पुस्तक छपाउथिबा नै एही पुस्तक छपाउथिबा नै जेउं चर्चा चलिछि ताहा उपरे मध्य सरकार स्पष्ट उत्तर देबाको कांग्रेस दाबी करिछि। रहिली धन्यवाद।